बर्तमान आम आसी सीधा पहुँची जाइए ये आप देखुं जो क्षेत्र ये हूँ जटाधारी आश्रम मालिका वर्णित क्षेत्र ये माँ को देखुं आपड़ी आम अच्छा आम सहित जी संपादक अच्छा दायित्व नौ अशोक भाई आपन को स्वागत जनाऊँ आम चैनल माध्यम कौन कहे ये क्षेत्र मालिका वर्णित क्षेत्र ये विरूपा नदी तटरे अच्छा ठाकुर आत्माराम जे आपणकर गुरुदेव सी प्रतिष्ठाता तो आपको नहीं कौन कहे शरणागत दीनारत परित्राण परायणी सर्वस्यार्थे हरिदेवी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये हूँ पवित्र पीठ विरूपा नदीर तटरे ये पीठ अवस्थित आपको बेलमाड़िया मठ भी कहती जटाधारी आश्रम कहती यार प्रतिष्ठाता होते श्री ठाकुर आत्माराम देव तांकर गुरु होते विदेही गुरु से होती विश्वामित्र ऋषि जे कि रामचंद्र गुरु थे तेणु तांकरी ठारू से परम करुणा पाई परम सानिध्य लाभ करी ए पीठर से गठन करिसंती 1955 मसीह बेलबण में परिपूर्ण थिला एठी आसी से आश्रमटा प्रतिष्ठा करिसंती। तेणु ए पीठ आज समग्र विश्व को एक दिग्दर्शन देउछि एवं मानववाद संपर्क से आज दिग्दर्शन देउछि एवं तांकर रचना मध्य सेही भली भाबरे उत्कृष्ट रचनावली अछि एवं तांकर वर्तमान पांडुलिपि माने प्रकाश पाइलानी। तेणु यही सब जिनिस तांकर पुस्तक होछि मानव धर्म मानवर धर्म से कौन ये अन्य मान भक्त मान माने शिक्षा लाभ करोले बहुत विद्यार्थी मध्य शिक्षा लाभ करुँच। तेणु आज ये पवित्र पावनी विरूपा नदी पावनी पीठरे आज आम से महार्घ्य को आम आज अनुभव करुचे। जय जगन्नाथ। आज्ञा कौन कहे जेहेतु आम जाचे जटाधारी आश्रम कथा तो मालिकार लिखा अच्छी तो आपण पिला बेलू रही ए क्षेत्र को लेकिन आगु को कौन लीला हम और कौन अच्छी प्रमाण मालिकार ये हूँ मालिका प्रसिद्ध क्षेत्र। अच्छा एठू आम छतिया बट ये देखा छतिया बटर नेत आम विरूपा तीर्थ जो जटाधारी आश्रम नेत उपरକୁ गले देखा देवसभा गले छतिया बटर मंदिर शिखर देखा। तेणु या गोटे पुराण प्रसिद्ध एवं विश्वामित्र पीठ जोटि रामचंद्र गुरु विश्वामित्र तांकरी पीठ ये साधना पीठ। तेणु यही पीठे से ठाकुर खेलालीला ये चली आस्ते आस्ते ये क्रमे क्रमे बढ़ी चली। तेणु ये तार आम जो गुरु जी थे ठाकुर आत्माराम दास से कहते ये दिने देवभूमि आलोकमय हो अंचल आलोकमय हो एठी दिने विरूपारे गोटे आमर पड़ो बारेणी जुग पड़ो एवं ए क्षेत्र सब जो पंचकोशी भितर ये गोटे विशिष्ट क्षेत्र में परिणत हो। तेणु से क्षेत्र आज तार परिकल्पना जो रही ठाकुर जो आशा रही जो चिंताधारा था से चिंताधारा क्रमे क्रमे तार जीवित होगा जाऊँगी जो चिंताधारा था आम विरूपा नदी में गोटे सेतु हम पोल हम से आज साकार हो साकार हो। तेणु जहाँ जहाँ कहीकि जाइए ये क्षेत्र ताही हम खेलालीला चलो ठाकुर खेलालीला चलो छतिया बटू लेकिन आसला ठाकुर आसले तार पंचकोशी भितर जिते सब क्षेत्र अच्छी ठाकुर खेलालीला अच्छी अनन्य क्षेत्र सब। अच्छा आम कह जेहेतु आत्माराम कहते जो सेतु हम विरूपारे और अनेक स्थान जगह अच्छी ये पर्टिकुलर दशरा जो घाट जो सिद्ध बलदेव जो अच्छी से लगे आपंकर कनेक्शन को निश्चित भाव में ठाकुर आगे जो कथा सतरे बात पूर्ण कर आम निजे अनुभव कर बाबा लगे कहीं ये गोटे एमती क्षेत्र ये बनिया अंचल तेणु लोक मान किसी यातायात सुविधा ना। तेणु एमाने कटक जावाई हो कौन जावाई हो डोंगा निर्भर कर। अच्छा अच्छा ये क्षेत्र को जो गोटे पेसेंट जावाई पड़े कटक जावाई बहुत बाधा विघ्न जावा आसबार गाड़ी घोड़ा आसपारे ना। तेणु आम ये ये क्षेत्र आरंभ होती सीमेंट गोटे आसले डोंगा द्वारा ये आसूला नदी मुझे 20-30 वर्ष तले से गुड़ा सब डोंगा द्वारा आसूला 30 वर्ष तले हाँ हाँ डोंगारे आसूला डोंगारे आसिक होता पत्थर गुड़ी जड़ता पहाड़ आसूला ये सब डोंगा माध्यम सब आसूला। तेणु ठाकुर थे बाबा आत्माराम देखिकी परिकल्पना करते ना अंचल लोक मैंने बहुत हईराण होती।
ଯେହେତୁ ଏଠୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ 1932 ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଚମ୍ପାପୁରରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭେଳାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ତାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ସେଠି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା ବୈରୀ ଠାରୁ ଆମର ଭେଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗାନ୍ଧୀ ସେତୁ କେମିତି ହବ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର କହିଥିଲେ ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ମୋର ମାନେ ଆତ୍ମା ଦେଖିବ ଯେ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ସେତୁ ହବ ତା ପରିକଳ୍ପନା। ସେ ତ ସରିଲା। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କୁହାଉଛି ଯେହେତୁ କଳିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାରେଣୀ ଯୋଉ କଥା କୁହାଉଛି ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଶେଷ କଳିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିହାତି। ତ ସେ ସମୟଟା କେବେ ହବ? ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ବାରେଣୀ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ଯଶସ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଯଶରାଜପୁର ଘାଟ। ଏ ଘାଟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେପଟେ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ମହାପୁରୁଷ ରହିଲେ, ଏପଟେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହାପୁରୁଷ ରହିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏଠୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଜାଗ ଜାଗାକୁ ଏଠି ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ବିରୂପା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପବିତ୍ର ନଦୀ, ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ବିରୂପା ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ହେଉଛି ତୀର୍ଥ, ଏଇ ବିରୂପା ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଅଛନ୍ତି କବି। ଏଇ ବିରୂପା ନଦୀରେ ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଯୋଉଠି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର 752 ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏଇ ବିରୂପା ନଦୀରେ। ତେଣୁ ଆ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବାରେଣୀ ଯୋଗ ସମୟ ପଡ଼ିବ ସେ ବାରେଣୀ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ବହୁତ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେ ସମୟ ଉପନୀତ କି ନାଇଁ ଏବେ ହେଇନି, ଆସିବ। ଯେହେତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ହବ। ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ତାଙ୍କର ବାଣୀ କେବେ ଅସତ୍ୟ ହେଇନାହିଁ କି ହବାର ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଧି। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଧି, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମାଧିସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ 1999 ମସିହା ଜୁନ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ସମାଧି ଗାଦି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଆକୁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କହନ୍ତି। ଏଠୁ ଆସି କିଛି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରାଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଠିକି ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ବା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେପଟରେ ଅଛି କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବହୁତ ତାଙ୍କର ଏଠି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଇଏ ବି ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ବି ଆମର ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବୀ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଆମର ଆଗରୁ ସବୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆଙ୍କର ଢିକି ଭରାଣୀ ବାହାରୁଥିଲା, ଏଠି କେଉଟୁଣି ଝିଅ ବୋଧେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୀଠ। ଏ ପୀଠରେ ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଏବଂ ମାଳିକା କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଟାଧରୀ ଆଶ୍ରମ ବା ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀରାମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଟାଧରୀ ଆଶ୍ରମ, ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଉପର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଦେବସଭା କୁହାଯାଏ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଭା ହେବ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାରେଣୀ ପଡ଼ିବ ସେ ସମୟ ଉପନୀତ ବୋଧ ହୁଏ ନିକଟରେ ହେବ, କାରଣ ସମୟ ତାର ନିକଟ ନ ହୋଇଥିଲେ ଏ ଖେଳାଳିଳା ହୁଅନ୍ତାନି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପୀଠ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପୀଠ। ତେଣୁ ଏ ପୀଠରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଲ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏଠି ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଧେୟୀ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସି ଏଠି ବସିକି ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରନ୍ତି, ତପ ଜପ ଏସବୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୀଠଟା ନିଶ୍ଚିତ ମହାନ ପୀଠ। ତେଣୁ ଏ ପୀଠରେ ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ ଦାସ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ ଇଏ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କୃପାରୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମାଗଣାରେ ବା ବିନା କଷ୍ଟରେ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଖରୁ ଅନେକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବାବା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ 50 ଜଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଏଠି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସେବା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଠି ରହଣି ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗରିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସାଧନାରେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଦ ପାଠ କେବଳ ମାନେ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି ବେଦ ପାଠ କରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଏ ସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେଣି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଆହୁରି ବି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 20 ଜଣ ପାଖାପାଖି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି କେଉଁ ଏରିଆରେ ପଢ଼ନ୍ତି?
ସେମିତି କିଛି ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଏଠି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଜାଣିଲେଣି ସବୁ? ହଁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଯେତିକି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେତିକି ନେଇପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମର ସେତିକି ସଂସାଧନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ସଂସାଧନ ଆମେ 20-25 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆତ୍ମାରାମ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଛି, ଆତ୍ମାରାମ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥି ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ମାଗଣା? ସବୁ ମାଗଣା। ଯେଉଁ ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହୁଛି ଇଏ ବି ମାଗଣା ଏବଂ ଇଏ ବି ସରକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଆମ ଯେଉଁ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ କିଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମ ବା ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜି ତାର ସାକାର ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଠି ଏକ ହେବ ବାରୁଣେଇ ସ୍ନାନ ହେବ ଏବଂ ଦେବସଭା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଉପରକୁ ଆମେ ତ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ଏବେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏକ ଦେବସଭା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି କାରଣ ଏଠି ନ ହୋଇଥିଲେ ଏତିକି ଆଜି ଉନ୍ନତ ବା ଏତିକି ଉନ୍ନତି ହେବାର ନଥିଲା କାରଣ ସେ ସତ୍ୟଟା ଯେଉଁଠି ନଥାଏ ଏଠି କେବେ ଉନ୍ନତି ନଥାଏ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଶୋରାଜପୁର ଯେଉଁ ଘାଟ ଅଛି ସେଠି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହାଡ଼ିଦାସ ପୀଠ ଜାଣିଥିବେ ଛତିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଅଛି ଏଠୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଛତିଆ ବଟର ଯେଉଁ ବାନା ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଯାହା କହିଥିଲେ ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ ତାହା ନିକଟରେ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଯଦିଓ କହୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ସେ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଗଲାଣି ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାରଣ ସେତୁ କଥା କହିଥିଲେ ସେତୁ ମଧ୍ୟ କାମ ସରିଛି ଏବେ ରହିଲା ଖାଲି ବାରୁଣେଇ କାମ ରହିଲା ବାରୁଣେଇ ସ୍ନାନ ହେବ ଏଠି ମହାମିଳନ ହେବ ଏଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକାଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ସେ ସମୟ ବୋଧ ହୁଏ ଉପନୀତ ହୋଇଗଲାଣି କାରଣ ଏ ମାଳିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏଠି ମାର ନାହାନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମହାକାଳୀ ଯିଏ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପୂଜା କହିଲେ ଅତିଥି ହେବନି ସମସ୍ତେ ନଥିଲେ କେମିତି ସମସ୍ତ ସମିଶ୍ରଣ ଧର ଜଣେ ରହିଲେ ମହାଦେବ ରହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଇଏ ଧର କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ଗଣେଶ ରହିଲେ ମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବସଭା ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆସନ ନହେଲେ ଦେବସଭା ହେଇପାରିବନି ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଉପରେ ରହିଛି ନିକାଞ୍ଚନ ଏରିଆ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଉପର ଖୋଲା ଆକାଶ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଦେବସଭା ବସିକି ସେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ସମୟ ଉପନୀତ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ବାରୁଣେଇ ସ୍ନାନ ହେବ ସେ ସମୟ ବହୁତ ହୁଏ ନିକଟ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦଶରାଜପୁର ଘାଟ ତଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା ପୁରା ଅପାର ଅଛି ସେ ସମୟ ଯଦି ଆଜି ଉପନୀତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଏ ଏଠି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ଯେତିକି ନୀତିନୀତି ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପୁରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ କୃପା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାଫଳରେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଘରଟା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଚ୍ଛା ଆସିକି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ଆପଣ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ପିଲାଦିନୁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି 30-35 ଏଣ୍ଟର କିଛି ନଥିଲା ଏଇ କୁମୁଡ଼ା ଜୈବ ମଟୁଆକୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ବୀଜସ୍ଥଳୀଟା ଯେଉଁଟା ସେ କରିଦେଲା ଶୈଳୀମୋହର ଆପଣ ଜଟାଧାରୀ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ବାବା ଯିଏ ବା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଆଉ ଅଣ୍ଡରା ନିଆଁ ନେଇ ଖୋଲା ରହନ୍ତି ଶୀତ ଚାରି ବାଲି ସିଜା ବାଲି ପେଣ୍ଡେଲ କରି ବାଲି ସିଜା କରନ୍ତି ଉପରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ଜୟଗୁରୁ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଆଚ୍ଛା ମାଳିକା କ୍ଷେତ୍ର
ମାଳିକା ପୀଠ ଇଏ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ହଁ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲୀଳା ହବ? ନୀଳା ଯାହା କଳିରେ ନୀଳା ହବ ଅଛି ତାଙ୍କ ନୀଳା ଲେଖା ସେଇଟା ନୀଳାଟା ହବ। ଜୟରାମ ଘର କୋଉଠି? ଲାପଟୁଆ ଆଜ୍ଞା ଲାପଟୁଆ ଲାପଟୁଆ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଅଛନ୍ତି? 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ? ଠାକୁର ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ? ହଁ। ଏଠି କ'ଣ ଲୀଳା ଚାଲିଛି? ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ବାବା ଥିଲେ ବାବା ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବାବା ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। କଲିକତା ବଗଳା ରାଉରକେଲା ଲୁଗାପଟା ବାକ୍ସ ଯାଇ ବାବାକୁ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେଇକି ଆପଣ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା। ବସ୍ତ୍ର ଲୁଗା ଦେଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ କାହା ଯାচ্ছে ଖାଇବେନି? ଆପଣ ହାତରେ ଖାଆନ୍ତି? ହଁ ପ୍ରଭୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି? ଘରଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି? ଡାଳିଯୋଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଟାଙ୍ଗି ଚୌଧର। ଟାଙ୍ଗି ଚୌଧର। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ରହିଲେଣି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 5 ବର୍ଷ। 5 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲେ? କେମିତି କ'ଣ ଭାବନା କ'ଣ ଆସିଲା? ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ କିଛି ହେଲା କେମିତି କ'ଣ? ବାପା ବୋଉ ନାହିଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ରହିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି କି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କ'ଣ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି? କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଆପଣ? ମା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ମମତା ପଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମ ବାବଦରେ? କ'ଣ କହିବେ ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ବାବଦରେ? ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ରହିଲି 95ରେ ମୋର MA ସରିଲା। ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି। ବାପା ବୋଉ ଆମର ଏଠି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ। ଏଇଟା ଗୁରୁଧାମ ଆମର। ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ବି ଏଠି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆତ୍ମାରାମ ସଂସ୍କୃତି କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କର ଧାମରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ନିହିତ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି 30 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। 31 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ରହିଲିଣି। ଆଉ ଏଠି ଗୁରୁଧାମରେ ଆମର ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାହା ସବୁ କରାଯାଉଛି ତାର ତ ମୁଁ ସେବା କିଛି କରୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆସିଲା ନା ଆପଣ କାହିଁକି ଏଥିପ୍ରତି ମନ ପିଲାଦିନରୁ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ବାଇ ବର୍ନ ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ବାପା ବୋଉ ଯେହେତୁ ଦୀକ୍ଷିତ ପିଲାଦିନରୁ ଆମ ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା। ପିଲାଦିନ ଯିବା ଆସିବା ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବି ସଂସ୍କୃତରେ ମୁଁ MA କରିଛି। ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ ତେଣୁ ସିଏ ପୁରାଣ ବା ସେସବୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ମୋର ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଶ୍ରମ ଜୀବନଯାପନ ସେ କରିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତେଣୁ ସଂସାର ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଆପଣ ଏବେ ବି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ଅନମ୍ୟାରେଡ୍। ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁଧାମରେ ଯାହା ସବୁ ସେବା କରାଯାଉଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ନିଜେ ଅଂଶ ନିଏ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ବେଶୀ ମୁଖ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟା କରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଗୁରୁ ତ ଗଲେ 99ରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଆସିକି ପିଲାଦିନ ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା। ପୁରା ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସବୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲି। ମାନେ 1999 ବାତ୍ୟା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସମୟରେ ଗଲେ ଗୁରୁ ଗଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଆସି ରହୁଥିଲି ନା ଏଇଠି ପୁରା ରହିଗଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିଛି କହିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ? କିଛି କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିଲିନି। ହଁ ହଁ, ସେଇ ଗୋଟା ତ ମନରେ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମର ପଛେ ପଛେ ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି। କେବେ ଭାବିବୁନି ଯେ ମୁଁ ତ ମୋର ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାରାମ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନଥିଲେ ବି ମୋର ଗାଦି ତମ ପାଇଁ କଥା କହିବ। ଏଇଟା ସେ ଆମକୁ ସବୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଆଶ୍ରମର କୁଟା ଖଣ୍ଡେକୁ ମାନେ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ଆଶ୍ରମକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ରହିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଆଶୀର୍ବଚନ ଉପଦେଶାମୃତ ସେଟା ସବୁ ସେକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ତା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଳିକା କ୍ଷେତ୍ର।
ଆଜ୍ଞା ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ରାମକ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆପଣ ଆସିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଅଭିଷେକ ଘର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକି କେମିତି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସି ଏଇଠି ରାମ ଅଭିଷେକ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଯେମିତି ରାମ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯେମିତି ସେମିତି ସମସ୍ତ ବସୁଧାରା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାର ଭଳିଆ ନେଇକି ତୁମେ ଏଠି ଚଳ। ଆଶ୍ରମର ପରିବାର ନା ଆସ ଶ୍ରମ କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ହର। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇଠି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଚାଲ। ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାହାକି ଆତ୍ମାରାମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ବେଲଗଛ ମୂଳ ଖାଲି ଏଠି ଥିଲା। ଏ ବେଲଗଛ ପାଖରେ ସିଏ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ ପାଇଲେ ବେଲଗଛ ଉପରେ। ଏ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୋଟେ ଚୁମୁଟା ଏବଂ କମଣ୍ଡଳ ଧରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୂପଟାକୁ ଏଇଠି ସ୍ଥାପନା କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ହିସାବରେ ପରମ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଆମ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମ୍ମାନ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀରାମ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ନାମ। ତେଣୁ ରାମ ଅବତାର ବେଳେ ଦଶରଥ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଅଧମମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ୟ ଦେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବାମଦେବଙ୍କର ସାପ୍ୟ ବା ସମ୍ବାସର ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କର କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ରାମଙ୍କର କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ଏସବୁ ସେମିତି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁରୁଦେବ ଆମର କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୂଜା ବାବା ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଯେତେ ସାଧନା ବାବା ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସାଧନାର ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମର ଏଠି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯିଏକି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ। ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେମିତି ଏଇ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୂଜାକୁ ଆମର ବାବା ଏଠି ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେବେଠୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବେଦ ପାଠଶାଳା ବାବା ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଜି ଏବେ ମଧ୍ୟ 20 ଜଣ ପିଲା ଏଠି ବେଦ ପାଠ ପଢାଯାଏ ମାଗଣାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ସେବା କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କର। ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଏଠି ବାବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କଲିକତାରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପା କାଳୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମର ଏଠି କାଳୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ ଉପରେ ଇଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବସଭା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ପ୍ରତିଦିନ ଶୂନ୍ୟରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଦେବସଭା ବସୁଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ସମୟ ଉପନୀତ କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାରୁଣାଇ ସ୍ନାନ ହେବ ସେଇ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ଆସିକି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି ଚାଲିଥିବ ଦେବସଭା। ସେଇ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଯାହା ଆଶା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଜ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତିଦେବ କାଳିଆ କାନୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦାପନା କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ରଥ ପାଖକୁ ଯିବେ ବନ୍ଦାପନା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଆତ୍ମାରାମ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି।